वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भक्तिपूर्ण भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। जो समस्त दादा और माँ माने श्री श्री ठाकुर अमृतवाणी कथा शुणुंट समस्त प्रति मोर प्रेम प्रीति भल पाइबा और आंतरिक आनंद जयगुरु श्रद्धा और प्रणाम। आज आम्भे माने श्री श्री ठाकुर अमृतवाणी पाठ और आलोचना माध्यम जानिबा पाइबु जे गुरु भक्ति और आत्मोन्नयन पथरे तांकर श्री मुख निश्चित बाणीटी प्रथम बाणीटी है तुमे गुरुंको ठारे बा सत्रे चित्त को संलग्न करी आत्मोन्नयन जत्नवान हुओ। अन्य माने तुम विषय कौन कहउछंती ताहा देखिबाकू जाई आकृष्ट होई पड़ नाही, हेले आसक्त होई पड़िबो, हेले आत्मोन्नयन हब नाही। एही अमृत निर्झर श्री श्री ठाकुरंकर बाणी जेपरी गोटे कोमल सकाळर पवन मृदु मृदु पवन आम्भ मान को छुई जाउची, प्रभातर आलुअर आभा मंडित होई आम्भ मान को स्मरण कर दे जाउची जे आत्मोन्नयन केवल मात्र गुरु प्रेम सच्चिंतारे इष्ट चिंतारे ओ निस्वार्थ आत्मसमर्पण रे गुरुंको चरण रे मन निबद्ध रहिले जीवन सकल विभ्रांति कोलाहल आउ अहंकार आपे आपे मिले जाए। अन्य मानकर कथा किए प्रशंसा करुछंती किए निंदा करुछंती से सब को कान रे न नेले चित्त स्थिर रहे आउ एई स्थिर चित्त रे ही जन्म निये आत्म जागरण। परवर्ती बाणीटी स्वार्थ बुद्धि अनेक समय रे आदर्श रे दोषारोप करे, संदेह आनी दिए, अविश्वास आनी दिए। स्वार्थ बुद्धि वशत आदर्श रे दोष देखा जाओ नाही, संदेह कर नाही, करिले आत्मोन्नयन हेबो नाही। आत्मोन्नयन अर्थ कौन? केवल धर्मचर्या नुह, धर्मचर्या धर्माचरण यह एक अंतरर गभीर आत्मविश्वास और गुरु भक्तिर पथ। जो मनीष जो व्यक्ति सद्गुरु को आदर्श रे निजर जीवन को समर्पण करी दियंती से अंतर रे आलुओ जलाए, आलुओ जलाउछंती। अन्य मानकर कथा निंदा दोष एगुड़िकर सेतेबेले कौनसी प्रकार क्षमता रहे नहीं। परवर्ती बाणी मुक्त स्वार्थ होई आदर्श रे दोष देखिले तांकर अनुसरण कर नाही, करिले आत्मोन्नयन हेब नाही। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा जहाको आमे श्री श्री पितृदेव मध्य कहू, तांकर एही श्री श्री ठाकुर को बाणी उपरे कौन वक्तव्य तांकर अति सुंदर सूक्ष्म और निखुत दृष्टिकोण किपरि भाव में रखिचंती कौन कहिचंती ताहा आमे पाठ माध्यम रे जानिबा। से कहउचंती पूर्वर बाणी रे अछि स्वार्थ चिंता आदर्श रे दोषारोप करे, किंतु एही बाणी रे स्वार्थ चिंता नाही, मुक्त स्वार्थ। जी निजकु नहीं व्यस्त नुहंती से ही मुक्त स्वार्थ। किंतु मनीष माने मनीष तो निजकु नहीं व्यस्त सबु बेले सोइबा बुलिबा खाइबा पीबा लज्जा निवारण सम्मुख रे बसिथिबा गोटे बालक तांकु कहिले आदर्श माने कौन?
ତୁମେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲ ଯାହାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ମନକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପୁଣି କହିଲେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ହେଲି, କେତେବେଳେ ହେଲି, ଆଦର୍ଶକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଚାଲିଲି କେତେବେଳେ? ସହଜ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ଭାବିଲେ ହୁଏ। ଆମେ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛେ? ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ହୁଏ। ଦୟାଳୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ବାଳକଟି କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳ କିପରି ଆସେ? ପିତୃଦେବ ପୁଣି କହିଲେ ଠାକୁର ଆମର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଲାଗି? ଯଦି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଚଳିବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଚାଲିଲେ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କମ୍ ଆସେ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହେ ସେ ସଦା ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଏ, ମୋର କଳୁଷ କାଳିମା ସବୁ କିଛି ଘୁଞ୍ଚାଇ ସପରିବେଶରେ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଚାଲିବି। ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଯଦି ଆଦର୍ଶରେ ଦେଖୁଛ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ହେଲେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବା ହିଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଅଲଗା ବିଷୟ, ଅଲଗା କିଛି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପରେ ଶନିର କୋପ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଦିଅ। ସବୁ କିଛି ନେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଥର ଫକୀର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲେ ସବୁ କିଛି, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛ, ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଏବେ ନିଅ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତା, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା ଭାବିଲେ, କେତେ କଥା ମନେ କଲେ, କେତେ କଥା ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହିଁ, ଗୁରୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ ଥାଏ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବରଂ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୟାକରି ସବୁ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନଜର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କ'ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କ'ଣ ମେସେଜ ଆମେ ପାଇଲୁ ସେ ବିଷୟରେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ନଜର ଦେବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ସତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟମାନତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା ଦେଖି ମନରେ ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହିଁ ସ୍ଥିରତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ।
ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନର ପ୍ରଧାନ ବାଧା। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଦିଏ, ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଭକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିକୁ ବନ୍ଧ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଣିଷ ସେହି ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନର ପଥରେ ଚାଲିପାରେ। ଆଦର୍ଶ ଅର୍ଥ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶର ମନ ସହ ଏକାତ୍ମ ହେବା। ଯେପରି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦାହରଣରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚରଣ ଯେତେ କଠିନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତହିଁ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଦୟାର ଗଭୀରତା। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେହି ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ମନ ଗୁରୁଙ୍କ କଠୋର ଆଚରଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକେତକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଯେପରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ହରାଇଲେ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ନଥିଲେ। ତା ଫଳରେ କେବଳ ସଂସାରକୁ ନୁହଁ, ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖି ନିଜର ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାହାରର ସମାଲୋଚନା ନୁହଁ, ଭିତରର ଉନ୍ନୟନ ହିଁ ଅସଲ ପଥ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନର ଅର୍ଥ ଅନ୍ତରର ଉନ୍ନୟନ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ହୁଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଭକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଭକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସଦା ମଙ୍ଗଳମୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ, ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ମାନେ ଅନ୍ତରର ଆଲୋକରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବାହାରର ଦୋଷ, ନିନ୍ଦା, ବିଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଆଲୁଅକୁ ଲିଭେଇ ନ ଦେଇପାରେ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହେ, ସେହି ଶାନ୍ତି ପାଏ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଓ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ରଖେ। ଯେଉଁ ଦାଦା ଓ ମା ମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦିତ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା ଓ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ।